Okay, everybody will close their eyes and try to concentrate on inner power and inner energy. We will pray in the holy feet of God to give us more power and more energy to get stability and development in our life. For that, we are chanting Gayatri Mantra. The voice should come from bottom of your heart and mind should be full of peace. Gayatri Mantra. Om Bhurbhuvasvaha Tasavitурvarenyam भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Om. Rub your hands and move around your eyes very slowly, slowly. Open your eyes with fresh vision, with new attitude. Correct? Okay. Last in a last conversation or communication session, we studied about how to interact with ourselves, other people to other people, and there are certain kind of fundamental areas which we covered. Actually, it is actually a regular conversation. When we say hello, the response of hello is hello. Hi, it's hi. But hello you can use for everyone. But hi, this word should be used for the person who is younger than us or who is equivalent to us in the same age. So in that angle, we have to understand this. Next, that when you want to introduce yourself, at that time, you have to always remember that there are certain kind of important matter which you have covered, you must cover in your conversation to introduce yourself. Same way, when somebody will ask you, how are you? You give the response, I am fine, thank you. But if someone will ask you, how do you do? At that time, you don't have to respond like, I am fine. When somebody will ask you a question, how do you do? The response of how do you do should be, how do you do itself. हाऊ डू यू डू असा प्रश्न जर तुम्हाला कोणी विचारलं, सगळ्यात महत्वाचं हाऊ डू यू डू असं विचारता केव्हा, ज्यावेळेस तुम्ही पहिल्यांदाच एखाद्याला भेटत असाल तर त्यावेळेस हाऊ डू यू डू असं वापरलं जातं किंवा वापरलं पाहिजे. किंवा दुसरं असंही पाहायला मिळतं, जर समजा या कदाचित अनेक वर्षानंतर एखाद्या व्यक्तीला तुम्ही भेटता आहात, अशा स्थितीत देखील तुम्हाला हाऊ डू यू डू वापरता येतं. आणि जेव्हा समोरचा व्यक्ती मला हाऊ डू यू डू म्हणतो, त्यावेळेस तुम्ही त्याचा प्रतिसाद हाऊ डू यू डू असाच केला पाहिजे किंवा दिला पाहिजे. हे मागच्या सेशनमध्ये आपण पाहिलं होतं. करेक्ट. ज्यावेळेस स्वतःला इंट्रोडक्शन करायचं असेल, याच्याशी रिलेट करणारी एक व्हिडिओ क्लिप पण तुम्ही कदाचित पाहिली असेल. त्यातले काही सेल्फ इंट्रोडक्शनचे पॅटर्न दिले. तो हॅलो, माय नेम इज रवी कुमार शास्त्री. आय स्टे इन गांधीनगर in Chennai, Tamil Nadu. I have done diploma in journalism from IGNU. Now I am in the Hindu as a senior assistant editor. Thanks a lot. Same way, the second introduction. Hello friends, good morning. I want to introduce myself. I am Mayur Shirodkar. I am from Pune, Maharashtra. I am graduate in biotechnology. Now I do my master in biotechnology. Thank you very much. Same way, the third introduction. Hello, dear friends, and very good evening to all of you. I would like to introduce to you, I am Vikrant D. Patil. I live at Mahatma Nagar, Nasik. I am advocate in district court, and thank you. Generally, when you want to introduce yourself, at that time, there should be a certain kind of five content which is important, which you have to include in your self introduction. First, start yourself with the formality, good wishes or greetings. Like according to time, you have to say good morning, good afternoon, good evening, good night, good day, like that. But when you start yourself according to greetings, it will keep a good impression on other people. Same way,
You don't have to say my name is. It look little bit childish, and always say I am Mr. or Mrs. or Miss. It keep a very good confident in the front of other. Same way you tell about your town, the place you are from, or the place where you are staying right now. Same way, tell about your educational qualification or business profession or what in which sector, in which field are you. And then after telling this all daily formalities, you have to tell thank you. The routine formality or daily formality, whatever you describe, your profession, your job, your routine for the occupation. So these are all. After that, you have to say thank you. While you say thank you now, because the opposite person has patiently listened you. You are not Amitabh Bachchan or big celebrity where other person should listen your introduction, but he kept the patience and he listened your all introduction, all your information very carefully. For that you have to express a gratitude, and for that gratitude you have to say thank you very much. Same way, when you want to introduce others, for that also, we have given certain kind of sample. Hello, respected all spectators, the person who are watching your program. Okay. Today, I would like to introduce with our chief guest. He is the dynamic personality and leading industrialist, very famous business tycoon in our Nasik city. He is none other than but one and one only managing director of SBA Private Limited himself, Mr. Anil Singh Lamba. Ladies and gentlemen, put your hands together to welcome our chief guest. So this is formal way to have the introduction on big celebrity chief guest on the stage in the function. Okay. The second sample is, hi everyone. This is my cousin, Miss Aarti Roy. He has done her BSc in biology. She has come here to do her MSc. She's a classical singer too. She also interested in our. She's also interested to join our group. Thank you very much. This is the informal way. The same way, the third introduction sample is over there. Hello, dear friends, and good morning. Let me introduce you with my close friend. He is a manager in ICICI Bank. He has just recently transferred to the Baroda. I call him here for the farewell. Thank you. Thank you all to be here, being with me. Then fourth self introduction, introducing others type is there. Hello, sir. Welcome to the function. I want to introduce you with the whole family. This is my father. He is a retired officer of Navy. And my mother, sir, she's a social worker. My wife, Monica, marketing executive in ITC. And she's the younger member of a family, Miss Ananya. Sorry, Miss Anaya, my sister, student of MBA. Now the most youngest member, Pinku, the apple of my eye and only son of mine. We all are very happy to see you with us for the dinner today. Thank you very much, sir, for accepting our invitation. So right now, these are the exactly formal way. And the same way, I ask you to write your introduction and simultaneously other family members introduction here. Now to the core area, what conversation we require. Generally, if we say is the whole time, there are 24 hours in a one day. Within these 24 hours, if we divide particular period, duration under one title, so you will be able to see there are 8 time title. First is dawn. What is dawn? It is early in the morning when there is no darkness, there is no brightness in the sky till darkness. The period after 4 o'clock early in the morning till 6 o'clock, 4 to 6 o'clock, that is called dawn. ज्याला आपण पहाट म्हणतो मराठीमध्ये, बरोबर. सेम वे याच्यामध्ये मॉर्निंग
पहाट झाल्यानंतर जेव्हा सूर्य उगवतो दॅट इज कॉल्ड मॉर्निंग. मॉर्निंग सकाळ. त्याच्यानंतर मध्यान्ह होतं. साधारणपणे सूर्य डोक्यावरती येतो आणि डोक्यावर आलेला सूर्य सावली आजूबाजू येते. खऱ्या अर्थाने मग दिवसात त्याची सुरुवात व्हायला सुरुवात होते किंवा दिवस उन्हाने तापायला लागतो. मध्यान्ह ज्याला मिड डे म्हटलं जातं. आफ्टरनून म्हणजे दुपार, साधारण दुपारी 12 नंतरचा कालावधी ज्यावेळेस रखरखत ऊन पडत असतं त्याला दुपार म्हणतात. आणि मग इव्हिनिंग. व्हॉट इज इव्हिनिंग ऍक्च्युली? इव्हिनिंग इज ज्यावेळेस सूर्यास्त व्हायला लागतो आहे आणि सूर्याचं अस्तित्व थोडं थोडं जाणवतं आणि हळूहळू अंधाराचं साम्राज्य पसरायला सुरुवात होते. आणि ट्विलाइट असा एक शब्द आहे. ट्विलाइट याचा अर्थ होतो कातर वेळ. आता तुम्हाला संध्याकाळ आणि कातर वेळ दोघांमध्ये काय फरक आहे? मोठी तफावत आहे. साधारणपणे 5 वाजेपासून तर 7 वाजेपर्यंतचा कालावधी हा संध्याकाळ समजला जातो. बरोबर. सांजवेळ किंवा कातर वेळ म्हटल्यानंतर या ठिकाणी स्पष्टपणे तुम्हाला दोन्ही दिशांना विरोधाभास पाहायला मिळतो. विरोधाभास पाहायला मिळतो म्हणजे पूर्व दिशा पूर्णपणे अंधारलेली आहे आणि पश्चिम दिशा जी आहेत ना थोडी उजळलेली दिसते, कारण सूर्यास्त व्हायचा अजून पण झालेला नाहीये. म्हणजे एका बाजूला तुम्हाला स्पष्टपणे दिवस असल्याची जाणीव दिसते पश्चिमेला आणि पूर्वेला जो अंधार दिसतोय त्या दोन असलेल्या स्थितीत ज्याला आपण कातर वेळ म्हणू शकतो, दिवस आणि रात्र यांचं मिलन जिथं होत आहे त्याला पण ट्विलाइट म्हणतात. आणि बऱ्याच वेळा बॉलिवूडमध्ये सुद्धा अशा प्रकारची एक मूवी सिरीज आहे ट्विलाइट. ट्विलाइट, ट्विलाइट सागा वगैरे. त्याच्यामध्ये दोन वेगवेगळ्या गोष्टी ज्या एकत्र येणं कधी शक्य नाही, जसं दिवस आणि रात्र हे दोघं एकमेकांचे संग, मैत्री आहे त्यांच्यामध्ये, प्रेम आहे त्यांच्यामध्ये, पण ते काही विशिष्ट कालावधीसाठी एकत्र भेटतात आणि परत निघून जातात. ह्याला ट्विलाइट म्हटलं जातं. आणि मग त्या ट्विलाइट मूव्ही जो आहे त्याचं टायटल ट्विलाइट देण्यामागे, कातर वेळ देण्यामागे, सांजवेळ देण्यामागे काय कारण आहे? तो वॅम्पायर असतो, तो प्रियकर, आणि ती प्रियसी जी असते ती सामान्य माणूस असते आणि वॅम्पायर म्हणजे मॅन ईटर असतात आणि त्यामुळे त्या दोघांना एकत्र येणं काही शक्य नाही. म्हणून आयुष्यातले काही क्षण फक्त त्यावेळेला राहतात आणि नंतर दुरावले जातात. या अर्थाने लिटरेचर, साहित्यिक जे आहेत ना मूल्य असलेला हा शब्द आहे ज्याला आपण ट्विलाइट म्हणतो. किंवा अगदी सोपं लक्षात ठेवायचं झालं तर माणसाने लावलेला बल्बचा जो शोध आहे, तो जो लाईट आहे तो लाईट, आणि परमेश्वराने जो तयार केलेला लाईट आहे सूर्य, या दोन्ही यांना एकत्रपणे पाहण्याचं जे आहेत ना चिन्ह दिसतं त्याला टू लाईट म्हणतात. म्हणजे ऍक्च्युली तसं नाहीये ते, पण समजायला सोपं जावं. ट्विलाइट. ट्विलाइट हा शब्द सांजवेळ किंवा कातर वेळ, पूर्वेला अंधार आणि पश्चिमेला थोडासा उजेड, या स्थितीला कातर वेळ किंवा सांज वेळ म्हणतात. त्याच्यानंतर मग रात्र, नाईट असं म्हटलं जातं. आणि मग मध्यरात्र साधारणपणे दुपारी रात्री 12 वाजेपासून तर 1 ते 2 वाजेपर्यंत जो कालावधी आहे त्याला मध्यरात्र म्हटलं जातं किंवा मिड नाईट म्हटलं जातं. आता जर स्पष्टपणे जर आपण पाहिलं तर या सगळ्या याच्यात साधारणपणे 24 तास जर आपण गृहीत धरले, रात्री 12 वाजता खऱ्या अर्थाने दिवस बदलतो. रात्री 12 वाजता संपूर्ण दिवस बदलतो. बरोबर. मग 12 वाजेपासून तर पुन्हा दुसऱ्या दिवशी रात्रीच्या 12 वाजेपर्यंत हे झाले त्या विशिष्ट तारखेचे, विशिष्ट दिवसाचे 24 तास. आणि ह्या 24 तासाचे दर 2 तासाला आपण विभागणी केली तर त्याला प्रहर म्हणतात. पहिला प्रहर म्हणजे 12 वाजेपासून तर 2 वाजेपर्यंतचा कालावधी. दुसरा प्रहर म्हणजे 2 वाजेपासून तर 4 वाजेपर्यंतचा कालावधी. तिसरा प्रहर 4 वाजेपासून 6 वाजेपर्यंतचा कालावधी. 6 वाजेपासून 8 वाजेपर्यंतचा कालावधी जो आहे तो पुढचा एरिया येतो, पुढचा प्रहर येतो. त्याच्यानंतर मग अशा प्रकारे सातत्यानं जर पाहिलं गेलं तर एकूण संपूर्ण दिवसाचे 12 प्रहर होतात. 12, बरोबर, 12 प्रहर होतात. आपण भारतीय जर संगीतशास्त्र जर अभ्यासलं असेल किंवा ओळख करून घेतली असेल तर त्याच्याप्रमाणे प्रहर जो असतो, जो प्रहर असतो तो प्रहर प्रमाणे जे आहेत ना संगीताचा राग बदलत असतो. बरोबर. मग हा जो प्रहर आहे त्याच्याप्रमाणे तुम्हाला जे आहेत ना चेंजेस दिसतात, ऍक्सेप्टन्सेस जे आहेत ना ते
बदलताना दिसतात आणि त्या पद्धतीने मूड बदलतो. म्हणजे सर्वसाधारणपणे पहिल्या प्रहरी राग वेगळा असेल, दुसऱ्या प्रहरी गाण्याचा राग वेगळा असेल. बरोबर, पहाटेचा जो आहे राग भूपाळी वगैरे आहे तसा म्हटलं जातं. मग हे जे प्रहर आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये आहेत त्याला आपल्या मराठीमध्ये पण विशिष्ट काही नाव आहे, इंग्लिशमध्ये पण विशिष्ट नाव आहे. रात्री 12 वाजले, 12 वाजेपर्यंत पासून तर 2 वाजेपर्यंतचा हा पहिला प्रहर असतो, ज्याला आपण मध्यरात्र म्हणतो आणि इंग्लिशमध्ये ज्याला मिड नाईट म्हटलं जातं. बरोबर, 2 वाजेपासून तर 4 वाजेपर्यंतचा जो कालावधी आहे याला ब्रह्ममुहूर्त किंवा पूर्व पहाट म्हणतात. ब्रह्ममुहूर्त बऱ्याच वेळा योगी लोक जे असतात, तपस्वी लोक जे असतात, ते तपस्वी लोक ह्या पहाटे उठतात 3:30 वाजता किंवा जे आहेत ना 2 ते 4च्या दरम्यान आणि ते पवित्र साधना, ब्रह्मसाधना करतात. बरोबर, पहाटेच्या वेळी. त्याला प्री डाऊन असं म्हटलं जातं इंग्लिशमध्ये. डाऊन होण्याच्या आधी, प्री याचा अर्थ अगोदर, प्री डाऊन. त्याच्यानंतर पहाट किंवा झुंजू मुंजू, डाऊन. बरोबर, भल्या सकाळी, अगदी अर्ली इन द मॉर्निंग, भल्या सकाळी, अर्ली मॉर्निंग त्याला म्हटलं. त्याच्यानंतर सकाळ, मॉर्निंग. बरोबर, सेम वे जर 10 ते 12 कालावधी असेल तर सकाळी जरा उशिरा, लेट मॉर्निंग. म्हणजे जसं रात्री 12 वाजेपासून 2 वाजेपर्यंतचा कालावधी मध्यरात्र, त्याच्यानंतर ब्रह्ममुहूर्त आणि 4 वाजेपासून 6 वाजेपर्यंतचा कालावधी ज्याला आपण पहाट म्हणतो, आणि मग 6 ते 8 वाजेपर्यंतचा कालावधी ज्याला अर्ली मॉर्निंग किंवा भल्या पहाटे म्हणतो, भल्या सकाळी म्हणतो, सॉरी. आणि 8 वाजेपासून 10 वाजेपर्यंतचा कालावधी जो आहे मॉर्निंग, जो सकाळ खऱ्या अर्थाने 8 ते 10. आणि नंतर 10 वाजेपासून तर 12 वाजेपर्यंत सकाळी जरा उशिरा, लेट मॉर्निंग ज्याला म्हणतात. अगदी बरोबर 12 वाजले, इथे 2 भाग केले दिवसाचे, 12 तास इकडे आणि 12 तास तिकडे. तर अशा याला मिड डे म्हटलं जातं. मिड डे म्हणजे मध्यान्ह ज्याला म्हटलं तर सूर्य इथं एक्झॅक्टली आपल्या डोक्यावरती येतो. बरोबर, आणि त्याच्यानंतर 12 वाजेपासून तर 2 वाजेपर्यंतचा जो कालावधी आहे तो आहे आफ्टरनून म्हणजे दुपार. आणि त्याच्यानंतर 2 वाजेपासून 4 वाजेपर्यंतचा जो कालावधी आहे तो आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून म्हणजे उशिरा दुपारी, साधारण 2 ते 4चा कालावधी. आणि त्यानंतर 4 ते 6 कालावधी आहे, हा जो आहे त्याला डस्क, अर्ली इव्हिनिंग किंवा ट्विलाइट सुद्धा म्हटलं जातं, सांजवेळ, कातरवेळ किंवा पूर्व संध्या. आणि त्याच्यानंतर जो कालावधी येतो तो कालावधी जो आहे तो दॅट इज अबाउट इव्हिनिंग, 6 ते साधारणपणे 8 वाजेपर्यंतचा कालावधी. आणि 8 वाजेपासून 10 वाजेपर्यंतचा जो कालावधी आहे त्याला लेट इव्हिनिंग म्हणतात, संध्याकाळी उशिरा. आणि 10 ते 12 कालावधी नाईट, आणि पुन्हा ते काळचक्र फिरायला सुरुवात होतं आणि 24 तास पुन्हा जे आहेत ना, 12 वाजेपासून 2 वाजेपर्यंत मिड नाईट, त्याच्यानंतर जे आहेत ना 2 वाजेपासून 4 वाजेपर्यंत प्री डाऊन, त्याच्यानंतर 4 ते 6 वाजेपर्यंत डाऊन, त्याच्यानंतर 6 वाजेपासून तर 8 वाजेपर्यंत अर्ली मॉर्निंग, त्याच्यानंतर जे आहेत 8 वाजेपासून 10 वाजेपर्यंत मॉर्निंगचा कालावधी, त्याच्यानंतर 10 ते 12चा कालावधी जो आहे तो लेट मॉर्निंग, 12 वाजले म्हणजे एक्झॅक्टली मिड डे, त्याच्यानंतर 12 ते 2चा दुपार म्हणजे आफ्टरनूनचा कालावधी, 2 ते 4 नंतरचा लेट आफ्टरनून, दुपारी उशिरा, 4 ते 6चा कालावधी ट्विलाइट, डस्क किंवा अर्ली इव्हिनिंग, सांजवेळ, कातरवेळ किंवा पूर्व संध्या ज्याला म्हणतात. 6 ते 8 कालावधी जो इव्हिनिंग, संध्याकाळ. 8 वाजेपासून 10 वाजेपर्यंतचा कालावधी आहे तो आहे लेट इव्हिनिंग, संध्याकाळी उशिरा आणि नाईट. हे सातत्यानं चालू जाणार आहे. 12 टायटल जे आहेत, बोलताना, व्यवहारात, कन्व्हर्सेशन करताना आपल्याला याचा वापर करावा लागतो, त्या दृष्टिकोनातून हे महत्वपूर्ण आहे. त्याचप्रमाणे एएम आणि पीएम पण आपण व्यवस्थित समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. एएम आणि पीएमचं पहिले लॉंग फॉर्म समजून घे, कारण बरेच जणांच्या बाबतीत काय गडबड होते माहिती का, एएम आणि पीएम लक्षातच येत नाही. तर इथं एम फॉर द मेरिडियम हे लक्षात राहू द्या. मेरिडियम म्हणजे काय, दुपारी एक्झॅक्टली 12 वाजेचा कालावधी असतो, ज्या कालावधीमध्ये सूर्य एक्झॅक्टली डोक्यावर येतो आणि सावली जे आहेत ना, ना उजवीकडे असते, ना डावीकडे असते, ना पुढे असते, ना मागे असते, एक्झॅक्टली आपल्या तळपायाच्या खाली गेलेली असते. तर अशा स्थितीला आपण मेरिडियम म्हणतो. आणि मग ए स्टँड फॉर अँटी अँड पी स्टँड फॉर
पोस्ट. पोस्ट याचा अर्थ होतो नंतर, अँटी याचा अर्थ होतो एक्झॅक्टली त्याच्या विरोधात. आता मेरिडियमचा कालावधी म्हटल्यानंतर बघा लक्षात घ्या, ज्यावेळेस सूर्य डोक्यावर येतो म्हणजे सूर्य खऱ्या अर्थाने मानवी शरीराला त्रासदायक ठरायला सुरुवात होते. सकाळचा सूर्य बघा किती छान आणि सुंदर असतो. सनबाथ जे घेतात ते सकाळच्या कवळ्या उन्हात घेतलं जातं. ज्यांना डी जीवनसत्वाची कमी असते, कोरोना पेशंटला वगैरे सुद्धा ऊन दाखवलं जातं, ते काही दुपारी 12 वाजता नाही बसवत ना. सकाळचं जे कवळं ऊन असतं त्या भल्या सकाळी सकाळी, तर त्यावेळेसचं जे ऊन असतं ते त्वचेला आहेत ना हानिकारक नसतं किंवा हार्मफुल नसतं. तर त्या ड्युरेशन मध्ये ते घेतलं जातं किंवा पाहिलं जातं. त्याला मेरिडियम म्हणतात. आता अँटी याचा अर्थ काय, तर जे तळपतं ऊन आहे दुपारी 12 वाजेच्या नंतरचं, हे दुपारी 12 वाजेच्या नंतरचं ऊन जे आहेत ना भयंकर तापणार आहे. सनस्ट्रोक होण्याचे चान्सेस असतात. सूर्य अक्षरशः आग ओकायला सुरुवात करत असतो. तर अशा स्थितीमध्ये त्याच्या अगोदरचा जो कालावधी आहे, तो जो पिरियड आहे त्याला सगळ्यांना अँटी म्हटलं जातं किंवा त्याच्या विरोधात, एक्झॅक्टली तळपत्या विरोधात असलेलं कवळं ऊन, बरोबर, झेपणारं ऊन, सहन करता येण्याजोगं ऊन, म्हणजे रात्री 12 वाजेपासून तर दुपारी 12 वाजेपर्यंतचा हा जो 12 तासाचा कालावधी आहे, या 12 तासाच्या ड्युरेशनला आपण एएम म्हणायचं, अँटी मेरिडियम. आता दुपारी 12 नंतर मात्र मेरिडियमच्या नंतरचा कालावधी सुरू झाला ना, पोस्ट सुरू झाला. पोस्ट याचा अर्थ च्या नंतर. मग हा पोस्ट मेरिडियम जो आहे तो कालावधी सुरू झाला. मग त्या ठिकाणी पोस्ट मेरिडियम च्या नंतरचा कालावधी, पोस्ट मेरिडियम, बरोबर. मग दुपारी 12 वाजेपासून तर रात्री 12 वाजेपर्यंतचा जो कालावधी आहे त्याला आपण पीएम म्हणतो, बरोबर. पण आता इथे लक्षात घ्या, रात्री शार्प 12 वाजले, 12 वाजून 1 मिनिट झालाय एएम, 1 वाजलाय 1 एएम, 2 वाजले 2 एएम, रात्रीचे 3 वाजले 3 एएम, पहाटेचे 4 वाजले 4 एएम, 5 वाजले पहाटेचे 5 एएम, 7 वाजले 7 एएम, त्यानंतर 8 वाजले 8 एएम, 9 वाजले 9 एएम, 10 वाजले 10 एएम, 11 वाजले 11 एएम आणि परत कट टू कट 12 वाजले तर 12 एएम. आणि 12च्या नंतर 1 सेकंद जरी झाला तरी ती बॉर्डर सुरू झाली पीएमची. मग 12:30 वाजले आहेत 12:30 पीएम, 1 वाजलाय दुपारचा 1 पीएम, 2 वाजले दुपारचे 2 पीएम, 3 वाजले दुपारचे 3 पीएम, 4 वाजले दुपारचे 4 पीएम, 5 वाजले दुपारचे 5 पीएम, 6 वाजले 6 पीएम, 7 वाजले 7 पीएम, 10 वाजले 10 पीएम आणि पुन्हा 12 वाजले 12 पीएम. ह्या पद्धतीने तिथे आपल्याला अप्रोच करता येऊ शकतो. ओके. मग आता इथे कट टू कट आहे, लक्षात घ्या. जसं तुम्ही स्क्रीनवरती तुम्हाला जे आहेत ना पीएमचा चार्ट दिसतो बघा, 11:59.59 पीएम म्हणजे रात्रीचे 11 वाजले, 11 वाजून 59 मिनिटं झालेत आणि 59 सेकंद झाले पीएम, बरं का. पीएम पोस्ट मेरिडियम म्हणजे रात्रीचे वाजले जात आहे. अगदी त्याच्यात 1 सेकंद ऍड झाला, बरोबर कट टू कट 12 वाजले, ना सेकंद पुढे ना सेकंद मागे, म्हणजे 12.00.00 याला सुद्धा पीएमच सिग्नल येतो. आणि नॉर्मल लेवलला अगदी मायक्रो लेवल 1 सेकंद एक खटकन पुढे सरकला ना तर पुढे सरकलेला सेकंद लगेच एएम मध्ये कन्वर्ट होतो. म्हणून लक्षात घ्या, 12 नंतरचा जो कालावधी आहे ना एएम आणि पीएमचा, तिथे बरेच जण गोंधळ करतात बरं का, त्यांची गडबड होते. आणि ही गडबड टाळण्यासाठी लक्षात घ्या, सेकंदाच्या याच्यामध्ये जे आहेत ना एएमचा पीएम आणि पीएमचा एएम होतो, हे लक्षात घ्या. मग आता दुपार झालीये, 11 वाजलेत, 11 वाजून 59 मिनिटं झालेले आणि 59 सेकंद झालेले आहेत. तर ह्या स्थितीला
एक्झॅक्टली कट टू कट 12 AM म्हणतो आपण. 12 बरोबर, 11 AM आणि 12 वाजले कट टू कट AM. आणि AM हे दुपारचे 12 आणि 12 वाजून 1 सेकंद जरी वरती गेला तरी लगेच त्याचं PM मध्ये कन्वर्ट होतं. पोस्ट मेरिडियम, अँटी मेरिडियम, हे लक्षात घ्या. कारण बऱ्याच वेळा वेळ देत असताना दुसरी दिलेली असते आणि AM आणि PM ची गडबड आपल्या लक्षात न आल्यामुळे आपल्याला जे आहेत ना गैरसमज होतो. मग आता बघा या ठिकाणी कट्टुक लक्षात ठेवा, एक तर डॉट 12 वाजेपासून सेकंद सुरू झालाय, डॉट 12 वाजेपासून रात्री, तर दुसऱ्या दिवशीच्या दुपारच्या कट्टुकट 12 वाजेपर्यंतचा जो कालावधी आहे हा असतो AM, अँटी मेरिडियम. रात्री 12 ते दुपारी 12 AM. आणि त्याच्यानंतरचा जो कालावधी आहे 12 वाजून 1 सेकंद तिथपासून तर रात्रीचे कट टू कट 12 वाजेपर्यंत याला म्हटलं तर PM. कट टू कट म्हणतोय आम्ही सेकंद, म्हणून त्याच्या ज्या आहेत ना ते डिजिटल क्लॉक देण्याच्या पाठीमागे कारण काय आहे की सेकंद, मायक्रो सेकंद जो आहे तो सुद्धा AM चा PM बनवतो, PM चा AM बनवतो. बरोबर. त्यामुळे तिथे जे आहेत ना 12 AM, तर 12 AM याचा अर्थ काय होतो माहितीये की करेक्ट एक्झॅक्टली दुपारची 12 आणि 12 वाजून 15 मिनिटं की लगेच PM मध्ये कन्वर्ट होतं. म्हणजे दुपारची 12 AM आणि 12च्या पुढे सेकंद लागला लगेच तो PM होतो. दोघेही दुपारचेच आहे हे लक्षात घ्या. सेकंदामध्ये फरक होय तर तिथे गणित बदलतात पण टाईम बदलत नाहीये, लक्षात घ्या. ओके, ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण जेव्हा कधी वेळेनुसार समोरच्याला भेटतो, काही शुभेच्छा, सदिच्छा, अभिवादनाने आपण सुरुवात करतो. जसं मराठीमध्ये आपण सकाळी कुणाला भेटलो तर सुप्रभात, शुभ दुपार, शुभ सायंकाळ, अशा प्रकारे जे आपण म्हणतो, शुभरात्री वगैरे. तर इंग्लिशमध्ये सुद्धा अशा प्रकारे सकाळी सर्वसाधारणपणे पहाटे 3 वाजेपासून तर साधारणपणे 11:30 ते 11:45 दरम्यान जर यदा कदाचित कुणी आपल्याला भेटलं तर त्याला अभिवादन करण्यासाठी, ग्रीटिंग्स करण्यासाठी, गुड विशेष देण्यासाठी आपण गुड मॉर्निंग म्हणतो. गुड मॉर्निंग, रचा वापर करायचा नाही. गुड मॉर्निंग, हॅलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एव्हरीवन, गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. जर सकाळ असेल, मग अगदी तुम्ही म्हणाल पहाटे जर असेल तर हो, पहाटे जरी असेल, ब्रह्ममुहूर्त असेल, अगदी 2 वाजता तुम्ही आहेत ना उठला आणि समोरचे जे आहेत ना गॅलरीमध्ये तुमचा मित्र किंवा मैत्रीण असेल, हाय गुड मॉर्निंग, हो अगदी 2ला ब्रह्ममुहूर्ताला, तिथपासून सुरुवात होते. तर साधारणपणे दुपारी किंवा सकाळी म्हणूया आपण 11:30 ते 11:45 पर्यंतचा जो हा कालावधी आहे याला आपण म्हणतो गुड मॉर्निंग. आणि त्याच्यानंतर सर्वसाधारणपणे 12 किंवा 12च्या आसपासचा कालावधी तर संध्याकाळी 5:30च्या आसपास किंवा 4च्या आसपासचा कालावधी जो आहे त्याला आपण गुड आफ्टरनून म्हणतो. हॅलो, गुड आफ्टरनून. बरोबर. त्याच पद्धतीने इथे 6 वाजेपासून तर साधारणपणे रात्री 11:45 पर्यंतचा कालावधी आहे त्याला आपण गुड इव्हिनिंग म्हणतो. गुड इव्हिनिंग. किती वाजेपासून? संध्याकाळचे साधारणपणे 5:30-6 वाजेपासून तर 11:15 वाजेपासून 11:15 पर्यंत म्हणतो मी. तुम्ही म्हणालो सर मग गुड नाईट केव्हा म्हणायचं? 5 मिनिटं. हे जे 3 एक्सप्रेशन आहे ना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इव्हिनिंग, हे ज्यावेळेस तुम्ही एखाद्याला भेटतात ना त्या भेटल्यानंतर वापरले जातात ऍक्च्युली. बरोबर. पण मात्र इथे ज्यावेळेस तुम्ही डिपार्चर करतायत, एकमेकांपासून वेगळे होतायत, एकमेकांचा निरोप घेतायत, तर अशा निरोप घेण्याच्या गोष्टीला गुड डे किंवा गुड नाईट हे एक्सप्रेशन वापरलं जातं. जर रात्री 9:30 वाजले आणि एखादा व्यक्ती तुम्हाला भेटला तर गुड नाईट नाही म्हणायचं, त्याला भेटल्यानंतर गुड इव्हिनिंग म्हणायचं. आलं लक्षात? आणि जात असाल तुम्ही तर गुड नाईट म्हणायचं. गुड नाईट याचा अर्थ आता झोपायचं आम्हाला, जा, या अर्थाने निरोप घ्या तुम्ही. जर तुम्ही भेटल्या एखाद्याला म्हणतो ना हॅलो गुड नाईट, तर याचा अर्थ तुम्ही त्याला स्पष्टपणे कटवला आहे किंवा तो समजून घेतोय. जसं भेटल्या एखाद्याला म्हटलं आपण टाटा बाय, तर तसाच सिमिलर जे आहेत ना गुड नाईटचा पण अर्थ होतो. गुड नाईट हे नेहमी निरोप देताना वापरलं जातं. बरोबर. बाय म्हणताना वापरलं जातं.
आता समजा यदा कदाचित संध्याकाळ झालेली आहे, 5:30 किंवा 6-6:30 वाजलेले आहेत आणि तुमचा मित्र परत तुम्हाला त्या रात्रीपर्यंत भेटणार नाही, आता दुसऱ्या दिवशीच तुमची भेट होणार आहे असा तुमचा अंदाज आहे किंवा सर्वसाधारणपणे तुम्हाला त्याची कल्पना आहे. तर अशा स्थितीमध्ये तुम्ही त्याला अगदी 5:30-6 सुद्धा ओके गुड नाईट म्हणू शकतात. मग गुड नाईट म्हणजे काय आहे, साधारणपणे 5 वाजेपासून 5:30 वाजेपासून तर रात्री अगदी 12-1 वाजेपर्यंतचा जो निरोप घ्यायचा असेल त्या कालावधीमध्ये, तर तुम्हाला गुड नाईट म्हणायचं आहे. ओके. पण मात्र जर यदा कदाचित हीच अवस्था दिवसभरात असेल, दिवसभरात तुम्ही निरोप घेतायत, 5लाच तुम्ही निरोप घेतात, ओके चला गुड डे, हॅव अ गुड डे, म्हणजे गुड डे आणि गुड नाईट हे नेहमी निरोप घेतानाच वापरलं जातं. नोट्समध्ये सुद्धा तुम्हाला दिलं बघा, टाइम टू से इट बिटवीन 6 to 12 ओनली वेन वी डिपार्ट फ्रॉम इच अदर. एकमेकांपासून आपण वेगळे होतोय, एकमेकांना आपण निरोप देतोय, अशाच ठिकाणी त्याचा वापर होईल किंवा केला जाईल. बरोबर. त्याचप्रमाणे दिवसभरात सकाळी 6 वाजेपासून तर संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंतचा कालावधी, टाइम टू से बिटवीन 6 AM to 6 PM ओनली वेन वी डिपार्ट फ्रॉम इच अदर इन द डे टाइम. बरं का, दिवसभराच्या कालावधी. त्याचप्रमाणे सीझन सुद्धा, ऋतू सुद्धा आपल्याला माहिती असले पाहिजे. स्प्रिंग म्हणजे वसंत. इन द स्प्रिंग वेदर स्टार्ट टू गेट वॉर्मर, अ प्लांट बिगिन्स टू ग्रो. वॉर्मर म्हणजे थोडस गरम व्हायला सुरुवात होते. वसंत. समर, ग्रीष्म. समर इज द वेदर युजली वॉर्म ऑर हॉट. कडक उन्हाळा सुरू व्हायला, आता समर सुरू होईल. बरोबर ना. मान्सून म्हणजे काय, तर ज्यावेळेस पावसाळा सुरू होतो, हेवी रेन असतो साऊथ एशियामध्ये. त्याच्यानंतर शरद, ज्याला आपण अँटम म्हणतो. अँटम म्हणजे काय, अँटम याचा अर्थ जिथे पानझडी सुरू होते, शरद ऋतू. आणि विंटर येतो त्याच्यानंतर, म्हणजे मग थंडी पडायला सुरुवात होती, गुलाबी थंडी. आणि एकदम कडाक्याची थंडी असेल तर त्याला शिशिर म्हणतात, कोल्ड सीझन म्हणतात. द कोल्ड इज द कोल्ड वेदर ऑर लो टेम्परेचर साधारणपणे. त्याचप्रमाणे टाइम इंडिकेशनचं जे आहेत तेही समजून घ्यायला पाहिजे. आता ह्या क्षणाला, राईट नाऊ. त्याचप्रमाणे नाऊ, आत्ता. आजच्या दिवशी तर त्याला टुडे म्हटलं जातं. कालच्या दिवशी यस्टरडे, उद्याच्या दिवशी टुमारो. आणि जर निघून गेलेला परवा असेल, परवाच्या दिवशी नाही का आपण भेटलो होतो, आपण परवाच्या दिवशी सेशन घेतलं होतं, काल जे आहेत ना रेकॉर्डेड व्हिडिओच्या थ्रू आपण अभ्यास केला होता. डे बिफोर यस्टरडे, डे जो दिवस बिफोर यस्टरडे, कालच्या अगोदर, डे बिफोर यस्टरडे. आणि परवाच्या दिवशी जसं उद्या आपण टू फॉर्म आणि व्हर्ब यांच्या दोघांचं कोलॅबोरेशन करून जे आहेत ना अप्रोच करणार आहोत, दॅट इज ओवर डे आफ्टर टुमारो. डे टुमारो म्हणजे उद्या, डे आफ्टर टुमारो, डे बिफोर, डे आफ्टर. बरोबर. निघून गेलेला परवा आणि येणारा परवा, दोघांना आपण परवा म्हणतो. सेम वे या ठिकाणी जर पाहिलं तर इथे ह्या आठवड्यात जर असेल तर या आठवड्याच्या ठिकाणी म्हटलं जातं दिस वीक. दिस वीक म्हणजे काय, या आठवड्यात. आणि मागच्या आठवड्यात आपण जे आहेत ना क्लासला सुरुवात केली होती, लास्ट वीक. आणि पुढचा आठवडा, नेक्स्ट वीक, वी विल डिस्कस अबाउट अ स्ट्रक्चरल एरिया. स्ट्रक्चरल एरियाच्या बाबतीत आपण घेणार आहोत किंवा पाहणार आहोत. बरोबर. सो सेम वे या ठिकाणी या महिन्यात, दिस मंथ, या महिन्यात. आणि मागच्या महिन्यात, लास्ट मंथ यू कॉल्ड मी फॉर जॉईन द स्पीकिंग क्लास, लास्ट मंथ. आणि पुढच्या महिन्यात, नेक्स्ट मंथ, विल स्टार्ट टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश लँग्वेज. आपण इंग्लिश लँग्वेज वरती चर्चा करायला सुरुवात करूया. बरोबर. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी दिस इयर, ह्या वर्षी, बरोबर, ह्या वर्षभरात, या वर्षी, दिस इयर वी अगेन स्टार्ट टू सफर फॉर द सेम पेंडेमिक सिच्युएशन. लास्ट इयर ऑल्सो वी सफर्ड. आय डोंट नो व्हॉट विल हॅपन टू नेक्स्ट इयर, पुढच्या वर्षी. आता हे त्याला सर्वसाधारणपणे व्यवहारात बोलता येणार. आता जर ह्या दशकात म्हणायचं असेल, 10 वर्षाचा जो कालावधी असतो त्याला आपण दशक म्हणतो. दशक. बरोबर. इन धिस डिकेड, डिकेड इज व्हॉट,
डिकेड म्हणजे 10 वर्षाचा कालावधी, डिकेड 10 वर्ष. लास्ट डिकेड मागच्या दशकात डिकेड, आणि नेक्स्ट डिकेड पुढच्या दशकात. म्हणजे सर्वसाधारणपणे आता जो आहेत ना ह्या शतकात दशकाचा पहिलं वर्ष सुरू आहे 2021, बरोबर ना. 20 पासून तर ते 30 पर्यंत ह्या संपूर्ण 10 वर्षाचा कालावधी, ह्या दशक, अस्वस्थ दशक. हे जे दशक आहे हे जरा संपूर्ण विश्वासमोर मोठं चॅलेंज आहे, बरोबर. सेम वे नेक्स्ट याच्यामध्ये, पुढच्या याच्यामध्ये जर तुम्ही पाहिलं किंवा समजून घेण्याचा प्रयत्न केला तर बघा, त्या पुढच्या शतकात, शतक म्हणजे 100 वर्षाचा कालावधी, 21वे शतक, 22वे शतक, 20व्या शतकातल्या गोष्टी, 16व्या शतकात छत्रपती शिवाजी महाराज होऊन गेले. आता शतक याचा अर्थ सेंचुरी, दिस सेंचुरी. आपण म्हणतो ना क्रिकेटमध्ये शतक झालं, सेंचुरी झाली, 100 रन सेंचुरी. तसंच 100 वर्ष पूर्ण झाली शतक, शतक पूर्ती, बरोबर. एक शतक झालं किंवा संपूर्ण एक युग, आजचा आधुनिक युग आहे. सो त्या पद्धतीने इथे आपण पाहू शकतोय. ओके. काही जणांचं म्हणणं आहे की रेंजमध्ये अप अँड डाऊन्स येते आहे, त्यामुळे गडबड होते आहे. पण डोंट वरी, हे रेकॉर्डेड व्हर्जन जे आहे ते युट्यूबवर परत तुम्हाला पाहायला मिळेल. जर यदा कदाचित थोडं नेटवर्कमध्ये इश्यू होत असेल तर डोंट वरी, फ्रॉम माय साइड इट इज कम्प्लिटली क्लिअर. वी डोंट हॅव एनी प्रॉब्लेम फॉर द रेंज, बट दिस रेकॉर्डेड सेशन विल बी अपलोडेड टू युट्यूब व्हिडिओ, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, बरोबर. हे लाईव्ह सेशन तसंच तुम्हाला पाहायला मिळेल. ओके. सो हा जो भाग आहे हा टाइम इंडिकेट करणार आहे. एरा, एरा याचा अर्थ होतो युग, बरोबर. आपण नवयुग, न्यू एरा, द एरा ऑफ टेक्नॉलॉजी, तंत्रज्ञानाचं युग आहे. द एरा ऑफ चॅलेंज, द एरा ऑफ स्पिरिच्युअल, स्पिरिच्युअल एरा, आध्यात्मिक युग. युग याचा अर्थ होतो एरा इंग्लिशमध्ये, बरोबर. द सेम वे या पद्धतीने क्लॉक, क्लॉक एक्सक्लुझिव्हली आपण पुढच्या आठवड्यात इन डिटेल पाहणार आहोत क्लॉकच्या बद्दल. त्याचा व्हिडिओ पण मी बनवलेला आहे, तोही तुम्हाला मी सेपरेट देणार आहे. त्याच्यानंतर डे टू डे लाईफमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ज्या काही गोष्टी आहेत, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, हे आपल्याला माहिती असलं पाहिजे. सर्वसाधारणपणे आपण सकाळची सुरुवात काही ड्रिंक्सने करतो, बरोबर. वी ड्रिंक इन द मॉर्निंग विथ फॉर द फ्रेशनेस अँड एनर्जी. जसं चहा घेतो, मॅक्सिमम भारतीय लोक चहा घेतात, टी, कॉफी घेतात, काही जण दूध घेतात त्याच्यामध्ये काही पावडर वगैरे टाकून हेल्थ वगैरे करण्यासाठी, काही जण ज्यूस घेतात, काही जण एनर्जी ड्रिंक घेतात. जसं जसं सभ्य लोक साधारणपणे हे ड्रिंक घेतात, चहा, कॉफी, ज्यूस, मिल्क, हे तर ड्रिंक. आणि त्याच्याबरोबर जे काही असेल सप्लिमेंटरी म्हणतात त्याला, सप्लिमेंटरी नाही का काही ड्रिंक बरोबर, म्हणजे काय, काही बिस्किट, चहा बरोबर काही खारी, कॉफी बरोबर काही जे आहेत ना टोस्ट वगैरे, असं आपण. त्यानंतर येतो ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट याचा सरळ साधा साधा सोपा अर्थ होतो फास्ट, याचा अर्थ होतो उपवास. रात्री झोपल्यापासून तर सकाळपर्यंत आपण काही खाल्लेलं नसतं, कारण शरीर निवांत आराम करत असतं, म्हणजे एक प्रकारचा उपवास झालेला असतो. जो फास्ट आहे हा आपल्याला ब्रेक करायचा आहे, म्हणजे मोडायचा आहे हा उपास. आणि हा उपास मोडण्यासाठीचं जे म्हणतात त्याला ब्रेकफास्ट, फास्ट जो आहे तो ब्रेक करायचा आहे, ब्रेकफास्ट, ज्याला आपण मराठीमध्ये न्याहारी किंवा नाश्ता असं म्हणतो, बरोबर. मग सर्वसाधारणपणे प्रत्येक रिजनल कल्चर पद्धतीने हे वेगळं असतं. रिजनल म्हणजे प्रादेशिक पद्धतीने. जसं महाराष्ट्रात जर पाहिलं गेलं ना तर महाराष्ट्रात नाश्ता म्हणून काय वापरला जातं साधारणपणे, नाश्ता म्हणून तिथे उपयोग होतो एक तर पोहे, सांजा किंवा शिरा, हे पदार्थ आपल्याला पाहायला मिळतात. साऊथमध्ये जर तुम्ही गेलात तर साऊथमध्ये गेल्यानंतर ते इडली, डोसा, उत्तप्पा असे पदार्थ आपल्याला पाहायला मिळतात. किंवा बऱ्याच ठिकाणी जे आहेत ना, जर तुम्ही गुजरातमध्ये वगैरे गेलात तर तिथे ढोकळा, थेपला, फाफडा अशा प्रकारचे जे आहेत ना नाश्त्याला पाहायला मिळतात. आणि जर तुम्ही इतर ठिकाणी गेले तर सँडविच, ब्रेड बटर, ब्रेडला बटर वगैरे लावतात, किंवा काही जणांना फळं खातात. तर डिपेंड तुमचं कल्चर कसं आहे, बॅकग्राऊंड कसं आहे, आर्थिक स्थिती कशी आहे, त्याप्रमाणे ब्रेकफास्टचा पॅटर्न हा बदलत असतो साधारणपणे, बरोबर. अजून एक कॉन्सेप्ट आहे जे आपल्याला समजून घेणं गरजेचं आहे, ज्याला आपण ब्रंच म्हणतो. ब्रंच याचा अर्थ काय,
दुपारच्या जेवणाला आपण लंच म्हणतो. सकाळ जे जेवण असतं छोट्या क्वांटिटी मधलं त्याला ब्रेकफास्ट म्हणतो. तर असं ब्रेकफास्ट आणि लंचचं कोलॅबरेशन, ब्रेकफास्टचा ब आणि लंचचा अंच, ब्रंच. मग हे ब्रंच आहे. याचा अर्थ अगदी त्याला सोप्या भाषेत सांगायचं ना, हेवी ब्रेकफास्ट. हेवी ब्रेकफास्ट नाश्ताच इतका पोट भरून झालेला आहे ना, आता दुपारचं काही जेवण करण्याची इच्छा नाही बा. हेवी ब्रेकफास्ट झालेला आहे. त्या हेवी ब्रेकफास्ट म्हणजे काय, वेळ तर आहे सकाळची, पण तुम्ही पोटभर जेवण करताय लंच सारखं. टाइम इज अबाउट ब्रेकफास्ट, बट यू आर ऍक्च्युअली टेकिंग लंच. दॅट इज कॉल्ड ब्रंच. बरोबर, ब्रंच. आणि दुपारचा रीतसर जेवणाचा जो भाग आहे, रीतसर पोटभर जेवण करतो, पोळ्या भाजी भात वगैरे पोटभर दुपारचं जेवण आहे, त्याला आपण लंच म्हणतो. लंच, दुपारचं जेवण. त्याच्यानंतर स्नॅक असं पण जे आहेत ना, टायटल पॉप्युलर आहे. स्नॅक्स म्हणजे काय, तर लाईट छोटे मोठे क्रंची आयटम जे असतात, चिप्स असतात, फरसाण, चिवडा, नमकीन मिक्स वगैरे जे काय त्याला स्नॅक्स. स्नॅक्स आहे का काही या अर्थाने. बरोबर. त्याच्यानंतर जंक फूड. व्हॉट इज जंक फूड ही कॉन्सेप्ट समजून घेणं गरजेचं आहे. व्हॉट इज जंक फूड. जंक फूड याचा अर्थ होतो की टाकाऊ गोष्टी. बरं का, समजून घ्या. जंक यार्ड म्हटलं, परदेशात जंक यार्ड कशाला म्हणतात, जिथे सगळ्या भंगार वस्तू, टाकाऊ वस्तू किंवा ज्या आहेत ना, ज्या निरुपयोगी वस्तू, ज्याचा काही उपयोग नाहीये, अशा गोष्टी ज्या आहेत ना, त्या जंक यार्ड म्हणून गजलेल्या, वाया गेलेल्या, फेकू द्यायच्या असतात. एखाद्याचा सोफा तुटला तर ते विकण्याच्या भानगडीत नाही पडत. तो सोफा जो तुटलेला आहे ना, तो जंक यार्ड मध्ये टाकून देतात. जंक याचा अर्थ खराब, बरोबर, नासधूस झालेलं, वाया गेलेलं, त्याचा निरुपयोगी असं जे आहेत ना अर्थ होऊ शकतो. मग तुम्ही म्हणाल सर खाण्याच्या गोष्टीला जंक फूड कसं म्हणता येईल, ते आपण खातो ना, टाकून देत नाही ना. हा, ही कॉन्सेप्ट इथे लक्षात घेतली पाहिजे. बरं का, ज्या गोष्टी आपण जेवण कशासाठी करतो, बरं, ऍक्च्युली आपण जेवण करतो आपल्या शरीराला एनर्जी मिळायला पाहिजे, आपल्या शरीराला ताकद मिळायला पाहिजे, ऊर्जा मिळायला पाहिजे, फ्रेश मिळायला पाहिजे. बरोबर, एक प्रकारचं चैतन्य यायला पाहिजे. हा खाण्याचा मुख्य उद्देश असतो की नाही. नाही सर, तोंडाला चव लागते म्हणून खातो. पण चव लागते म्हणून खातो एका मर्यादेमध्ये खातो, पण खऱ्या अर्थाने एनर्जी येणं हे महत्वाचं असतं ना. मग असे पदार्थ जे जिभेला फार चांगले असतात बघा, पण आतमध्ये गेल्यानंतर त्याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारचे व्हायटॅमिन्स नसतात, कुठल्या प्रकारचे कार्बोहायड्रेट्स नसतात, कुठल्या प्रकारची जीवनसत्व नसतात. तोंडला फक्त चटकमटक चव येणारे असतात, पण गळ्याच्या खाली उतरल्यानंतर ते जंकचं काम करतात. कचरा असतो निव्वळ, टाकाऊ गोष्टी असते. म्हणजे स्वादिष्ट आहे पण स्वास्थ्यइष्ट नाही. जसं फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही पाहिलं, बर्गर, पिझ्झा, कचोरी, वडापाव, पाववडा, बरोबर, हॉटडॉग, सँडविचेस, सर हे जंक फूड आहे. हो, जंक फूड आहे. डायटिशियन जर असेल कोणी, त्याला तुम्ही विचारलं हे सगळे जंक फूड, जंक फूड म्हणजे काय, याच्यापासून शरीराला कुठल्याही प्रकारचा फायदा नाहीये, उलट एक विशिष्ट प्रकारचं नुकसानच आहे. लिथार्जी येते, ओबॅसिटी वाढते आहे, म्हणजे लठ्ठपणा वाढतो आहे, चरबी वाढते आहे, सुस्तावतात लोक त्याच्यामुळे. बरोबर, तर त्याला जंक फूड म्हटलं तर कारण ते खाल्ल्यानंतर आतमध्ये काहीच काम करणार नाही, तो निव्वळ एक कचरा व्हायचा आणि नंतर टाकून द्यायचा आहे. फक्त चवीचं काम करतो, तो जिभेचे चोचले पडवण्याचं काम करतो, जिभेचे लाड पडवण्याचं काम करतात. त्याला आपण काय म्हणतो, जंक फूड. जंक फूड म्हणजे काय, जिभेसाठी चांगले, चवीसाठी चांगले, आरोग्यासाठी चांगले नाहीये, फक्त निव्वळ त्याच्यामध्ये जे आहे ना चव, हा जो भाग महत्वाचा असतो, त्याला आपण जंक फूड म्हणतो. मग याच्यामध्ये समोसा, कचोरी, त्याच्यानंतर पाणीपुरी, चाट, पकोडे, भेल, बर्गर, पिझ्झा, हॉटडॉग, त्याच्यानंतर रोल्स असतात, चायनीज डिशेस आहे, इटालियन डिशेस आहे, हे सगळे मोस्ट ऑफ द डे कन्सिडर ॲज अ जंक फूड. जे आरोग्य संपन्न व्यक्ती असतात ते हे नाही खात कधी. हा, अर्थात बॅन असलं पाहिजे असं नाही, एखाद दिवशी चवीसाठी खाणं ठीक आहे, पण ते रेग्युलर बेसिसवर नाही खाणं. ओके. सेम वे फास्ट फूड. व्हॉट इज फास्ट फूड, दोन आहे याच्यामध्ये, की तुम्हाला भूक लागली आहे, फास्ट झालाय, बऱ्याच वेळा उपास घडलेला आहे, आता फास्ट जे आहेत ना, मोडण्यासाठी जो काही पाहिजे पटकन चटकन मिळणार फास्ट. मग फास्ट याचा अर्थ जलद आणि उपास दोन्ही गोष्टी ज्या आहेत ना, त्याला फास्ट फूड म्हटलं जातं. म्हणजे फास्ट फूड म्हणजे काय, जी तुम्ही गेल्या गेल्या ऑर्डर द्यायची गरज नाहीये, बरोबर, वाट पाहण्याची गरज नाही, ऑर्डर दिल्यानंतर ताबडतोब लगेच तुम्हाला ते सर्व होणार आहे, रेडी आहे, रेडीमेड आहे.
मग त्याला आपण फास्ट फूड म्हणतो, बरोबर ना? जसं फ्रुट्स लाड आहे, इडली डोसा आहे, दाबेली आहे, त्याच्यानंतर पॅटीस वगैरे आहे, मिसळ वगैरे आहे, हे काय आलं? फास्ट फूड झालं. कारण तिथे गेल्यानंतर जसं तुम्ही मोठ्या हॉटेलमध्ये गेला, पनीरची भाजी मागवली, नाल मागवलं, बरोबर, रोटी मागवली, त्याच्यानंतर जिरा राईस मागवला, काही बिर्याणी वगैरे मागवली, पुलाव मागवला, तर लोक तुम्हाला सांगतात की थोडं थांबावं लागेल 5-10 मिनिटं. का बरं? कारण ते बनवायला वेळ लागतो. फास्ट फूड कसं असतं? बनवायला वेळ नाही लागत. जर तुम्ही एखादी ऑर्डर देताय आणि समोरच्या व्यक्तीला जे आहेत ना, तर तुम्ही 10 मिनिटं थांबा, तर त्या गोष्टीला फास्ट फूड म्हणता येणार नाही. ओके? फास्ट फूड नाही म्हणता येणार त्याला. त्याला काय म्हणता येईल? त्याला लंच, डिनर, जंक फूड कॅटेगरी वेगवेगळी येऊ शकते. ओके? त्याच्यानंतर शेवटचं आहे डिनर. व्हॉट इज डिनर एक्झॅक्टली? रात्रीचं असलेलं पोटभर जेवण. त्या पोटभर जेवणाला आपण डिनर म्हणतो. रात्रीचं जेवण, बरोबर, वरण भात भाजी पोळी कोशिंबीर वगैरे चटणी, जे काही तुम्ही आहात त्या सगळ्या गोष्टी खातायत ना, त्याला जे आहेत ना डिनर म्हटलं जातं. बरोबर. लंच आणि डिनर शक्यतो हेवी असतात, पोट भरवण्यासाठी असतात, जास्त क्वांटिटीमध्ये असतात लंच आणि डिनर. आणि त्याच्यानंतर आहे सपर. सपर सपर याचा अर्थ रात्री तुम्ही अगदी लाईट जेवण करतायत. लाईट जेवण करतायत म्हणजे काय? की आज दुपारी भयंकर जड जेवण झालंय तुमचं. एखाद्या लग्नामध्ये गेला होतात, भरपूर जेवणावरती ताव मारला तुम्ही, अगदी ढेकर येईपर्यंत खाल्लंय, पोट गच्च भरलेलं आहे. आता संध्याकाळी जे आहेत ना, घरचे विचारायचे जेवणाला काय घेणार? नाही बाबा, आजचं इतकं हेवी जेवण झालं होतं ना, एक काहीतरी छोटी मोठी खिचडी बिचडी केली तरी चालेल, काहीतरी मॅगी बेगी दिलं तरी चालेल, किंवा काहीतरी 2-3 फळं दिले ना तरी चालतील. छोटा अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड यू कन्झ्युम ऍट द एंड ऑफ द डे अँड यू फिनिश युअर डे अँड गो टू स्लीप. दॅट इज कॉल्ड सपर. बरोबर. मग सपर म्हटल्यानंतर असं नाही हे सगळे एकाच मध्ये नाही. सकाळी जे आहेत ना ड्रिंक, त्याला असलेली सप्लिमेंट्स, त्याच्यानंतर असलेलं जे आहेत ना ब्रेकफास्ट, त्याच्यानंतर असलेलं ब्रंच, त्याच्यानंतर लंच, त्याच्यानंतर स्नॅक्स, त्याच्यानंतर फास्ट फूड, त्याच्यानंतर जंक फूड, त्याच्यानंतर डिनर, आणि मग रात्री सफर. नाही, सफर करावं लागेल तेच, कारण रात्रभर तुम्हाला गडबड. ही जी गोष्ट आहे टप्प्याटप्प्याने त्या कॉन्सेप्टला वेगवेगळं व्हेरिफिकेट करून किंवा वेगवेगळे पर्याय दिले जातात. जसं ब्रंच घेतल्यानंतर तुम्ही शक्यतो लंच घेत नाही. लंच घेत असाल तर त्याला ब्रंच म्हणता येणार नाही, त्याला तर ब्रेकफास्ट म्हटलं जाईल. बरोबर. अशा काही संकल्पना आहेत. सर्वसाधारणपणे तुम्ही हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर हॉटेलमधली सिस्टीम कशी असते माहिती का? एक तर पहिले काय करतात माहिती का, की तुम्ही गेल्यात ज्यावेळेस जातात त्यावेळेस स्टार्टर. स्टार्टर याचा अर्थ काय? तर स्टार्टर याचा अर्थ तुम्हाला जेवण करत असताना जेवणाचे जे पदार्थ तुम्ही ऑर्डर केलेले आहेत, हे ऑर्डर केलेले पदार्थ हे येण्यासाठी वेळ लागणार आहे. बरोबर. आता वेळ लागणे म्हटल्यानंतर बाकी आजूबाजूला जेवणाचे जे टेबल आहेत ते एंगेज आहेत, सगळेजण खात आहेत. तुम्ही हॉटेलमध्ये आल्यानंतर 10 मिनिटं काय यायचं, त्याचा चेहराच पाहत बसणार का? नाही. तर त्याला स्टार्टर म्हटलं. तर सर स्टार्टर मध्ये काय ना, मग स्टार्टर म्हटल्यानंतर हॉटेलच्या वेटरने तुम्हाला स्टार्टर ताबडतोब आणून दिलं पाहिजे. जास्तीत जास्त 1 मिनिट त्याच्यावरती जर जात असेल तर त्याला स्टार्टर म्हणता येणार नाही. लक्षात घ्या. बरोबर. म्हणून मग स्टार्टर हे शक्यतो जे आहेत ना, टॅमॅटो सूप असेल किंवा इतर काही सूप असेल, मंचाव सूप वगैरे असेल, किंवा फ्राईड चिप्स वगैरे जे असेल, फिंगर चिप्स असतील, बरोबर, छोटे मोठे असे आयटम जे ताबडतोब तुमच्या टेबलवर येतात, तुम्हाला सुरुवात करतात, तोंड चालवायला सुरुवात करता येतं, इतरांचं तोंड पाहायची गरज नाही पडत, तर त्याला स्टार्टर म्हटलं जातं. बरोबर. आता त्याच्यानंतर जी ऑर्डर दिलेली आहे पोट भरण्यासाठीची, तुम्ही पोळी दिली असेल, भाजीचे आयटम सांगितले असतील, भाताचे गव्हाचे आयटम सांगितले असतील, त्याला मेन कोर्स म्हणतात. मेन कोर्स मध्ये काय घेणार तुम्ही? स्टार्टर झालं, मेन कोर्स, आणि त्याच्यानंतर जे आहेत ना शेवटी त्याला डेझर्ट म्हटलं जातं. काहीतरी गोड पदार्थाने तुम्ही शेवट करतात. डेझर्ट मध्ये काय? सप्लिमेंटरी ड्रिंक असा एक आयटम असतो. सप्लिमेंटरी ड्रिंक म्हणजे काय? तुम्ही ताक घेणार का, त्याच्याबरोबर ज्यूस घेणार का, बरोबर, काय काय घेणार ड्रिंक म्हणून, बरोबर, दूध घेणार का, लस्सी घेणार का, कोल्ड्रिंक घेणार का, सप्लिमेंटरी ड्रिंक काय घेणार डिनर मध्ये, लंच मध्ये. आणि डेझर्ट याचा अर्थ गोड जेवणाचा शेवट. बऱ्याचदा
गोडने करतात ना, मग आईस्क्रीम असेल, काही गुलाबजाम वगैरे असतील, गोड पदार्थ ज्याच्यानी शेवट करताय. डेझर्टमध्ये काय आहे तुमच्याकडे, असं आपण हॉटेलवाल्यांना विचारतो. तर मग हॉटेलमध्ये गेल्यानंतर सुद्धा या कम्युनिकेशनच्या फॉर्मॅलिटी माहिती असल्या पाहिजे. स्टार्टरमध्ये काय आहे, मेन कोर्समध्ये काय आहे, सप्लिमेंटरी ड्रिंक काय आहे, आणि त्याच्यानंतर शेवटी डेझर्टमध्ये, डेझर्ट याचा अर्थ गोड पदार्थ, डेझर्ट. डेझर्ट याचा अर्थ वाळवण पण होतो, पण त्याचं स्पेलिंग वेगळं आहे ना, डेझर्ट. बरोबर, म्हणजे काय, तर गोड पदार्थाने केलेला शेवट. हे साधारणपणे आपल्याला माहिती असलं पाहिजे. मग सर्वसाधारणपणे जर पाहायला गेलं ना, तर इथे कम्युनिकेशन करत असताना सर्वसाधारणपणे 3 महत्वाचे प्रकार पडतात. अत्यंत महत्वाचा भाग आहे, समजून घ्या. कुठले 3 प्रकार पडतात? फॉर्मल, इनफॉर्मल आणि न्यूट्रल. फॉर्मल, इनफॉर्मल आणि न्यूट्रल म्हणजे काय? तर फॉर्मल कन्व्हर्सेशन याचा अर्थ होतो जिथे तुम्हाला फॉर्मॅलिटी करावी लागते आहे. फॉर्मॅलिटी करावी लागते म्हणजे काय, की तुमच्यापेक्षा वयाने, पदाने, विचाराने, बरोबर, हायर लेवलने मोठे असतील लोक आहे, त्यांच्याशी बोलत असताना तुम्हाला ताळमेळ सांभाळावा लागतो. शब्द, आवाजाचा चढउतारपणा, वापरले जाणारे उच्चार, हे सगळ्या गोष्टींची काळजी करावी लागते. त्या सगळ्याला फॉर्मल कन्व्हर्सेशन म्हणता येईल. बरोबर, फॉर्मल कन्व्हर्सेशन म्हणजे सर्वसाधारणपणे अशा प्रकारचं कन्व्हर्सेशन ज्याच्यामध्ये तुम्हाला जे आहेत ना, शब्द फार जपून वापरावे लागतात, वाक्य फार अगदी मूल्यवान पद्धतीने उपयोगात आणावे लागतात. जसं फॉर एक्झाम्पल, माझं माझ्या बॉस बरोबरचं चाललेलं जे संभाषण आहे ते फॉर्मल कन्व्हर्सेशन आहे. इथे अरे कारे कसे उडून आरडाओरडा करून चालत नाही. बरोबर, व्यासपीठावरचं जे कन्व्हर्सेशन असतं, स्टेजवरचं, सांस्कृतिक सामाजिक स्टेजवरती जे चाललेलं असतं, भाषणबाजी वगैरे चाललेली असते, सूत्रसिंचन चाललं, हे सगळं फॉर्मल कन्व्हर्सेशन. विद्यार्थ्याचं प्रिन्सिपल बरोबरचं असलेलं संभाषण फॉर्मल कन्व्हर्सेशन मध्ये, एखाद्या मोठ्या सरकारी अधिकाऱ्याबरोबरचं असलेलं संभाषण हे फॉर्मल कन्व्हर्सेशन मध्ये येईल किंवा केलं जाईल, फॉर्मल कन्व्हर्सेशन. बरोबर, त्याच्याच पलीकडे असताना दुसरा कन्व्हर्सेशनचा जो प्रकार आहे तो आहे इनफॉर्मल कन्व्हर्सेशन. व्हॉट इज इनफॉर्मल कन्व्हर्सेशन? अनौपचारिक, जिथे तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचा शब्दाचा तारतम्य सांभाळण्याची अजिबात गरज नाहीये. नवरा बायकोचं आपसातलं असलेले संबंध इनफॉर्मल आहेत, भावा बहिणीचे असलेले संबंध इनफॉर्मल आहेत. बरोबर, किंवा दोन जवळचे मित्र असतील, त्या मित्रांचा असलेला संवाद जो आहे तो इनफॉर्मल आहे. इनफॉर्मल म्हणजे फॉर्मॅलिटीची गरज नाहीये. मग वेर यू डोंट रिक्वायर टू फॉलो द फॉर्मॅलिटीज, तुम्हाला कुठल्याही प्रकारची फॉर्मॅलिटी करण्याची आवश्यकता नाहीये, तशी गरज नाहीये. त्या ठिकाणी स्ट्रक्चर वाईज जर पाहायला गेलं तर तुम्हाला खूप काही जे आहेत ना, जपून शब्द वापरण्याची गरज नाही. दोन मित्र एकमेकांना जे आहेत ना, काहीतरी आजकट विचकट पद्धतीने पण म्हणतात, बरोबर ना. आणि त्याच्यानंतर तिसरा जो प्रकार पडतो तो न्यूट्रल कन्व्हर्सेशन. न्यूट्रल कन्व्हर्सेशन याचा अर्थ काय, जिथे तुम्ही फार काही तारतम्य सांभाळण्याची पण गरज नाही, खूप घाबरण्याची गरज नाही, खूप सेंटेन्स वेल डिझाईन करण्याची आवश्यकता नाहीये, पण तुम्ही अगदीच इनफॉर्मल मित्राच्या गळ्यात हात टाकतात, बोलतात, मस्ती करतात, तसं पण करू शकत नाही. जसं फॉर एक्झाम्पल, एखाद्या मॉलमध्ये तुम्ही गेला तर तिथला जो सेल्समॅन, त्याच्यावर तुमचं न्यूट्रल कन्व्हर्सेशन असेल, तुम्ही त्याला असं नाही म्हणा, एक्सक्यूज मी सर, इफ यू डोंट माइंड वुड यू शो मी दॅट शर्ट प्लीज, आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी टू ट्रबल यू और टू टॉर्चर यू वगैरे वगैरे. नाही, तिथे त्याचं ड्युटी आहे, त्याचं काम आहे, पण याचा अर्थ काही त्याच्या गळ्यात हात टाकून नाही शर्ट दाखव रे असं नाही म्हणणार ना. म्हणजेच ज्या ठिकाणी तुम्हाला खूप घाबरण्याची गरज नाहीये, पण अगदीच अळगट गळगट किंवा अचकट विचकट किंवा अगदीच जसं वाटेल तसं जे आहेत ना, वागणं शक्य नाहीये, तर न्यूट्रल कन्व्हर्सेशन म्हणतात. मग जर प्रॅक्टिकली उदाहरण द्यायचं झालं तर बघा, समजा तुम्ही एखाद्या एरियामध्ये गेला, ज्या एरियातलं तुम्हाला काही पत्ता माहिती नाहीये, आणि अचानक तुमच्या कंपनीतले काही वरिष्ठ किंवा जर विद्यार्थी असाल तर तुमचे मुख्याध्यापक, प्रिन्सिपल तिथे आले आणि तुम्ही पत्ता शोधताय, त्यांनी विचारलं, अरे काय करतोय इकडे? की आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी सर, फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट हाफ एन अवर आय एम ट्राइंग टू सर्च दिस ऍड्रेस बट आय एम नॉट गेटिंग, आय एम कम्प्लिटली कन्फ्यूज सर. सर, इफ यू डोंट माइंड वुड यू लाईक टू हेल्प, shall I show this address to you, will you please guide me, I am extremely sorry to trouble you. ह्या सगळ्या गोष्टी अगदी फॉर्मॅलिटी मध्ये म्हणतायत. इफ यू डोंट माइंड, आय एम एक्स्ट्रीम सॉरी, विल यू प्लीज.
मे आय टेक युअर सपोर्ट प्लीज, मे आय टेक युअर परमिशन. हे जे आहे सगळं फॉर्मल लेवलचं कन्व्हर्सेशन. सिच्युएशन सेम आहे, रिलेशनशिप बदललं. आता तुम्ही गेलात एखाद्या एरियामध्ये जे आहेत ना, घर सापडत नाही आणि तिथं नेमकं तुमच्या जवळचा अत्यंत जवळचा मित्र भेटला. काय रे शामू, इकडे काय करतोय? काय नाही रे, इथे राहतो का तू? अरे काय एरिया बाबा तुमचा, अर्धा तासापासून फिरतोय. आय एम कम्प्लिटली वंडरिंग, आय एम कम्प्लिटली इन ट्रबल. व्हॉट काइंड ऑफ द एरिया इज दिस? इट इज कम्प्लिटली मेस. I am literally confused. Now you come with me and help me to find this address, please. No, I am very tired. No, although you are tired, I don't know anything. Now just you should be with me until I find this address. अगदी तुम्ही ऑर्डर करल्यासारखं त्याच्यावर बोलताय, सांगतायत. त्याच्याच एरियात येऊन त्याला सांगताय काय एरिया आहे तुमचा, काय डेंजर एरिया आहे तुमच्या एरियात, तुम्हाला तर घर पण सापडत नाही, किती कन्फ्युज करणार एरियात राहतो, असा कसा तुमचा एरिया. आता तुम्ही मुख्याध्यापकासमोर हो सर असा कसा एरिया आहे तुमचा, इकडे तिकडे जे आहेत ना काहीच नाही. तिथे तुम्हाला आवडला जरी नसला तरी एरिया तरी अरे वा छान सुंदर एरियात राहतो सर तुम्ही. खोटं खोटं कौतुक करणार, गोड शब्द बोलणार, भाषेचा चढ उतार वापरणार, शब्द अगदी जपून वापरणार आणि जाताना अगदी सांगितल्यावर थँक्यू व्हेरी मच सर, थँक्यू व्हेरी मच फॉर युअर हेल्प, हॅव अ गुड डे सर, नाईस डे सर, अगेन थँक्यू सर. अशा प्रकारे तुम्ही फॉर्मल कन्व्हर्सेशन. मित्रांनी सापडला ऍड्रेस, हा हे पत्ता सापडला ना आता, हा चल सापडला, उद्या भेटू रे, धन्यवाद, थँक्यू असं नाही म्हणणार तुम्ही. आणि जरी तुम्ही धन्यवाद म्हटलं तर एक समोर जाऊ, अच्छा धन्यवाद का, बरोबर. असं जे आहेत ना, म्हणजे जे आहेत ना तुम्हाला फॉर्मॅलिटी जे आहेत ना ती मान्य नसते. तो म्हणतो फॉर्मॅलिटी नको करू, माझंच घर आहे, बरोबर. मग इनफॉर्मल रिलेशनशिप. आणि न्यूट्रल कन्व्हर्सेशनचं कसं आहे, जसं तुम्ही बँकेमध्ये गेलात, बँकेत उभे आहात, चेकवर सही करायची राहून गेली तुमची, पण पेन तुमचं चालत नाही आणि पाठीमागे एक काका उभे आहेत, त्यांच्याकडून तुम्हाला जे आहेत ना पेन हवाय. आता तुम्ही म्हणणार एक्सक्यूज मी अंकल, आय एम एक्स्ट्रीमली सॉरी, आय फॉरगॉटन माय पेन ॲट होम, माय पेन इज नॉट वर्किंग, इफ यू डोंट माइंड वुड यू प्लीज हेल्प मी टू गिव्ह यू पेन. हा, एवढ्या ओव्हर फॉर्मॅलिटी करण्याची गरज नाही. तुम्ही सरळ सरळ अंकल इफ यू डोंट माइंड विल यू गिव्ह मी युअर पेन, माय पेन इज नॉट वर्किंग. बस काका पेन द्या बरं जरा, माझं चालत नाही हो, थँक्यू, एवढंच. कारण डायरेक्ट पेन काढून घ्याल. हा मित्र असेल पाठीमागे अगदी जवळचा तर तुम्ही विचारायची गरज नाही. तुम्ही म्हणा हो सर आम्ही फॉर्मॅलिटी वगैरे, आम्ही लंगोटी यार आहोत, पेन काढून घ्याल, विचारण्याच्या भानगडीत नाही पडणार. जसं घरी तुम्ही जे आहेत ना जेवायला बसल्यानंतर तिथे कधी असं फॉर्मॅलिटी फॉलो करतात का, आई तुला वाईट वाटणार नसेल एक चतकोर पोळे देतेस का ग मला, बरोबर. आणि आईनी पोळी वाढल्यानंतर धन्यवाद, नाही तुम्ही असं कधीच म्हणत नाही. कारण तिथे अभिव्यक्त करण्याची गरजच नाही, कारण चांगलं आणि वाईट हे इम्प्रेशनची गरजच नाही. ऑलरेडी जे झालेले आहे ते एकमेकांना चांगले परिचित आहात एकमेकांना, त्यामुळे तशा प्रकारची कुठली गरज नाही. येते लक्षात. मग हे जे 3 प्रकार आहेत ते तुम्हाला सेल्फ इंट्रोडक्शन मध्ये पण पाहायला मिळाले होते किंवा डे टू डे लाईफ. आता बघा आपल्याला इंग्लिश शिकायचं आहे, तर इंग्लिश शिकण्याच्या पाठीमागचा पर्पज जो आहे ना, मुख्यत्व कोणासाठी इंग्लिश शिकता तुम्ही, आई वडिलांना दाखवायला, भावंडांना दाखवायला, नातेवाईकांना दाखवायला, मित्रमैत्रिणी दाखवायला नाही. तुम्हाला मराठी बोलता आलं किंवा हिंदी बोलता आलं किंवा इंग्लिशमध्ये बोलता आलं तरी त्यांच्याबरोबरचे रिलेशनचे जे आहेत ना ते सुधारणार किंवा बिघडणार असं नाही, भाषेवरती ते अवलंबून नाही. हा पण डेफिनेटली तुमच्या प्रोफेशनमध्ये, तुमच्या व्यवसायामध्ये, तुमच्या शैक्षणिक आयुष्यामध्ये जे काही बदल घडत आहेत, जे काही बदल होत आहेत, हे असलेले बदल, घडणारे बदल जे आहेत त्या बदलाला ज्या आहेत ना तुम्हाला भाषा कारणीभूत ठरू शकते किंवा भाषा मोठं कॉन्ट्रीब्युट करू शकते. म्हणून इंग्लिशचा मॅक्सिमम वापर हा फॉर्मल मध्ये केला जातो, फॉर्मल कन्व्हर्सेशन मध्ये केला, न्यूट्रल मध्ये पण त्याच्यानंतर केला जातो. बाहेर तुम्ही जातायत, हॉटेलमध्ये जातायत, वेटरला बोलवतायत, बँकेमध्ये जातायत किंवा तुम्ही एखाद्या अनोळखी ठिकाणी जात आहेत, मॉलमध्ये जात आहेत, तर तिथे जे काही संभाषण करायला लागतं ते न्यूट्रल, तेही इंग्लिशमध्ये. कारण इंग्लिशमध्ये बोलायला लागल्यानंतर समोरचा व्यक्ती तुम्हाला विशिष्ट पद्धतीने, विशिष्ट दृष्टिकोनातून पाहायला सुरुवात करतो. बरेच वेळा काय होतं माहिती का, तुमची कुठली भाषा तुम्ही वापरताय ना बोलण्यामध्ये, याच्यावर समोरचा माणूस तुमच्यावर कसं वागायचं हे ठरवत असतो. बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला अनुभव येतो, 5 स्टार डिग्रीच्या हॉटेलमध्ये तुम्ही गेलात आणि मराठीमध्ये ऑर्डर दिली ना, तर त्याला असं वाटतं की वर्ष 2 वर्षातून एकदा एखाद्या वेळेस आला असेल हा व्यक्ती, तुम्हाला व्यवस्थित ट्रीटमेंट दिली जात नाही. पण जर तुम्ही तुमच्या खिशात पैसे पण नसतील पण तुम्ही ऑर्डर देताना एक्सक्यूज मी वेटर विल यू गिव्ह मेनू कार्ड प्लीज, ओ थँक्यू व्हेरी मच, यू टेल व्हॉट इज द स्पेशालिटी ऑफ युअर रेस्टॉरंट, ओके दॅट इज ओके, ओके लेट मी चेक द मेनू कार्ड, आय विल कॉल यू लेटर.
अशा प्रकारे जे आहेत ना वेगळं इम्प्रेशन तयार होतं. म्हणजे वास्तविक पाहता एखादा व्यक्ती त्याला स्वतःला कसं व्यक्त करतो, अभिव्यक्त करतो याच्यावर त्याचं व्यक्तिमत्व असतं आणि आपल्याकडे मात्र भाषा ज्या आहेत ना त्याचे योग्यता कमी जास्त हे ठरवण्याचं काम भाषा बऱ्याच अर्थी करत असते. बरोबर? मग इथं साधारणपणे तुमच्या कन्व्हर्सेशनच्या बुकमध्ये असं एक टास्क असेल बघा. बरोबर? या टास्क मध्ये आपण पाहण्याचा प्रयत्न करू की काय काय त्याच्यामध्ये येतं. जसं बेबी आणि मदर, लहान बाळ असेल आणि आई असेल ना, दोघांचं संभाषण जे आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही पाहिलं गेलं तर ते इन्फॉर्मल लेवलचं, फॉर्मॅलिटीची गरज नाही. पॅसेंजर टू पॅसेंजर संभाषण काय येईल बरं? न्यूट्रल येईल, कारण त्याच्यामध्ये काही फॉर्मॅलिटीची गरज नाहीये. पण सेम वे तुम्ही फार आजकट डिस्कट नाही वागू शकत. प्रोफेसर आणि स्टुडंट यांच्यामधलं संभाषण हे फॉर्मल मध्ये येतं, कारण तुम्हाला जपून बोलावं लागतं शिक्षकांशी. त्याच्यानंतर दोन जवळचे असलेले मित्र, इनफॉर्मल कन्व्हर्सेशन येतं. वेटर आणि व्हिजिटर असेल यांच्यातलं कन्व्हर्सेशन तर ते इनफॉर्मल मध्ये. हजबंड आणि वाईफ दोघांमधलं कन्व्हर्सेशन हे इनफॉर्मल मधलं येईल. त्याच पद्धतीने जर 4 मॅनेजर बसलेले आहेत त्यांचं संभाषण येईल न्यूट्रल मध्ये. बरोबर? मॅनेजर कारण समवयस्कर आहे. हा एखादा असिस्टंट असेल तर तो त्यांच्याशी फॉर्मल पद्धतीने बोलेल. बरेच खेडेगावातली लोक जे आहेत ना चावडीवर बसलेली आहेत, ग्रामीण भागातली मंडळी आहेत, तर त्यांच्यातलं जे संभाषण असेल ते इनफॉर्मल असेल. बरोबर? किंवा काही वेळेस न्यूट्रल पण असू शकतं. इंटरव्ह्यूवर आणि इंटरव्ह्यू घेणार आणि इंटरव्ह्यू देणार यांच्यामधलं संभाषण कम्प्लीट फॉर्मल असेल. बरोबर? त्याचप्रमाणे क्लासमेट असेल, दोन वर्गमित्र असतील तर त्यांच्यातलं संभाषण जे आहे हे काय येईल? हे इनफॉर्मल येईल. आणि फॅमिली मेंबर मधलं संभाषण सुद्धा इनफॉर्मल मध्येच येईल. येत आहे लक्षात? हा, तुमचे काही प्रश्न असतील तर विचारायला हरकत नाही. जस्ट मिनिट, मी सेशन जे आहेत ना स्टॉप करतो.